السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. واعلموا أن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة في دين الله بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار، أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اللهم أصلح لنا النية والذرية والأهل والعمل. اللهم اهدنا لأحسن الأخلاق لا يهدي لأحسنها إلا أنت، واصرف عنا سيئها لا يصرف عنا سيئها إلا أنت. اللهم إنا نعوذ بك من النفاق والشقاق وسيء الأخلاق. اللهم إنا نعوذ بك أن نشرك بك ونحن نعلم، ونستغفرك لما لا نعلم. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما وبارك لنا فيه. اللهم ارحم الوالد ووسع عليه في قبره وارزقه الفردوس، وموتى المسلمين أجمعين. لعلي أرجع بإذن الله عز وجل إلى كلام المصنف رحمه الله فيما يتعلق بالأخذ عن المبتدع لأهمية الموضوع. Donc, Inch'Allah, je reviens au chapitre concernant le fait de s'asseoir avec l'innovateur, car le sujet est très, très important. قال رحمه الله: احذر أبا الجهل المبتدع الذي مسه زيغ العقيدة وغشيته سحب الخرافة، يحكم الهوى ويسميه العقل، أو ويسميه العقل عفوا، أي يسمي هواه العقل، ويعدل عن النص. وهل العقل إلا في النص؟ ثم قال: ويستمسك بالضعيف ويبعد عن الصحيح. ويقال لهم أيضا أهل الشبهات وأهل الأهواء. ولذا كان ابن المبارك رحمه الله تعالى يسمي المبتدعة الأصاغر. وقال الذهبي رحمه الله: إذا رأيت المتكلم المبتدع يقول دعنا من الكتاب والأحاديث وهات العقل، فاعلم أنه أبو جهل.
وإذا رأيت السالك التوحيدي يقول دعنا من النقل ومن العقل وهات الذوق والوجد فاعلم أنه إبليس قد ظهر بصورة بشر أو قد حل فيه. إن جبنت منه فاهرب، أي إذا خفت منه فاهرب، وإلا فاصرعه وابرك على صدره واقرأ عليه آية الكرسي واخنقه. وقال أيضا رحمه الله: وقرأت بخط الشيخ الموفق قال: سمعنا درسه أي ابن أبي عصرون مع أخي أبي عمر وانقطعنا، فسمعت أخي يقول دخلت عليه بعد فقال: لمن قطعتم عني؟ قلت: إن ناسا يقولون إنك أشعري. قال: والله ما أنا أشعري. هذا يعني بمعنى الحكاية. وجاء عن مالك رحمه الله تعالى قال: لا يؤخذ العلم عن أربعة: سفيه يعلن السفه وإن كان أروى الناس، وصاحب بدعة يدعو إلى هواه، ومن يكذب في حديث الناس وإن كنت لا أتهمه في الحديث، أي في الكذب حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، وصالح عابد فاضل إذا كان لا يحفظ ما يحدث به. فيا أيها الطالب، إذا كنت في السعة أو في الساعة عفوا والاختيار، فلا تأخذ عن مبتدع رافضي أو خارجي أو مرجئ أو قدري أو قبوري وغير ذلك، فإنك لن تبلغ مبلغ الرجال. صحيح العقد في الدين، متين الاتصال بالله، صحيح النظر، تقفو الأثر، إلا بهجر المبتدعة وبدعهم. Donc je reviens au fait de prendre la science chez l'innovateur. Le cheikh il dit, rahimahullah, prends garde à l'ignorant, l'innovateur qui a été éprouvé par la déviance dans sa croyance et dont la raison a été voilée par les nuages des mythes. Il juge avec des passions ou avec ses passions et appelle cela la raison. Il s'écarte du texte. Qu'est-ce qui est voulu par les textes ici? Coran et la Sunna. Et le cheikh il pose la question, la raison est-elle autre part que dans les textes? Il s'accroche à ce qui est faible et s'éloigne de ce qui est authentique. On les appelle aussi les gens du doute ou les gens de la passion. C'est pour cela qu'Ibn al-Mubarak rahimahullah nommait les innovateurs les petits. L'imam al-Dhahabi rahimahullah a dit, quand tu vois l'innovateur dire laisse de côté ses livres et ses hadiths et amène-moi la raison, sache qu'il est le plus grand des ignorants. Et quand tu vois le voyageur sur le chemin de l'union spirituelle, c'est-à-dire Sofi, dire laisse de côté les textes et la raison et amène-moi l'intuition et la passion, sache que c'est Iblis qui s'est manifesté à travers l'image d'un homme ou qu'il est habité par Iblis. S'il est à côté de toi, prends tes jambes à ton cou, sinon terrasse-le, assis-toi sur son torse, puis lis-lui surat ou ayat al-kursi. Genre en gros, fais-lui une ruqya. Il dit aussi, rahimahullah, j'ai lu un manuscrit écrit par Cheikh al-Muwaffaq, dans lequel il dit, nous avons écouté son cours, c'est-à-dire Ibn Abi Asrom, avec mon frère, Abu Amr, puis nous avons cessé. J'ai entendu mon frère dire, j'ai été le voir après un certain temps, il m'a dit, pourquoi as-tu cessé d'assister à mes cours? Je lui ai répondu, les gens disent que tu es Ash'ari. Il rétorqua, je jure par Allah que je ne suis pas Ash'ari. Donc ceci correspond à peu près au récit qu'il a écrit. Et Malik rahimahullah a dit, on ne prend pas la science de 4 types de personnes. Le sot qui expose sa sottise au grand jour, même s'il fait partie des plus grands rapporteurs de hadith,
l'innovateur qui invite les gens à suivre ses passions, le menteur qui ment lorsqu'il parle aux gens, même si je ne l'accuse pas de mentir sur le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, l'adorateur pieux et honnête qui ne mémorise pas avec perfection les hadiths qu'il rapporte. Puis le cheikh dit, rahimahullah, cher étudiant, si tu as le choix, ne prends pas la science d'un innovateur, ni un rafidi, ou un khariji, ou un morji, ou un quburi, ou un qadari, peu importe. Car pour accéder à une croyance correcte, à une relation solide avec Allah subhanahu wa ta'ala, et à une raison saine, et être sur la voie des prédécesseurs, tu dois impérativement rejeter les innovateurs et leurs innovations. وكتب السير والاعتصام بالسنة حافلة بإجهاز أهل السنة على أهل البدع والبدعة ومنابذة المبتدعة والابتعاد عنهم كما يبتعد السليم عن الأجرب المريض. ولهم قصص وواقعات يطول شرحها لكن يطيب للإشارة إلى رؤوس المقيدات فيها. ثم قال رحمه الله: فقد كان السلف رحمهم الله تعالى يحتسبون الاستخفاف بهم وتحقيرهم ورفض المبتدع وبدعته ويحذرون من مخالطتهم ومشاورتهم ومؤاكلتهم فلا تتوارى نار سني ومبتدع. وكان من السلف من لا يصلي على جنازة مبتدع فينصرف. وقد شوهد هذا من العلامة الشيخ محمد بن إبراهيم رحمه الله انصرافه عن الصلاة على المبتدع. وكان من السلف من ينهى عن الصلاة خلفهم وينهى عن حكاية بدعهم لأن القلوب ضعيفة والشبه خطافة. فيا رعاك الله، إذا كنت تريد أن تغامر بشيء لا تغامر بدينك. إذا كنت تريد أن تغامر بشيء لا تغامر بدينك، لا يكون دينك هو أرخص ما عندك تجلس لكل من هب وذب. فهذا الدين سوف تحاسب عليه وتسأل عنه في قبرك ابتداء ثم يوم القيامة. من الناس من يعبث بعقول الناس ويقول لهم طيب أهل البدع عندهم ما عندهم غير أخطاء، عندهم أمور صحيحة. وهذا كما ذكرت لك الأسبوع الماضي شبيه لما يذهب الناس إلى الكهان. الكاهن كما قال عنه النبي صلى الله عليه وسلم: الجن يأتونه بأخبار السماء، يعني بما سمعوه في سماء الدنيا، وهو يضيف على الكلمة الواحدة التي يصدق فيها 100 كذبة. ومن العجيب أن رغم ذلك الناس تصدقه وتذهب إليه بحجة أنه أصاب في مسألة واحدة. Donc يا أخي الكريم، n'écoute pas les gens qui te disent on prend le bien qui est chez la personne et on rejette le mauvais. Comme on a vu la semaine dernière, parmi les choses qui sont étonnantes, c'est de voir que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a
mentionné concernant le voyant que les gens vont voir et lui poser des questions sur leur avenir ou leur... Le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, il a dit, il leur apporte une vérité à laquelle il y ajoute combien de mensonges? 100 mensonges. Et malgré cela, les gens s'attachent à ces gens-là et continuent à aller les voir, sous prétexte qu'il leur a dit une vérité. C'est-à-dire, mais regarde, l'autre fois, il m'a dit ça et c'était vrai. Et toutes les fois où il t'a menti, ou c'était pas vrai, ça, tu ne prends pas compte, malheureusement. Allah al-Musta'an. Et si tu dois jouer avec quelque chose, ne joue pas avec ta religion. Ne joue pas avec ta religion. Allah al-Musta'an. Et concernant ce qu'on avait vu la semaine dernière, il y avait une question concernant le fait que le savant a refusé de prier sur un innovateur. Vous vous rappelez? D'accord. D'après vous, pourquoi il a fait cela? Non. Pour donner une leçon aux autres, c'est-à-dire? Comment? Pour montrer qu'on boycotte l'innovateur. Ouais. Non. Pour montrer la gravité du péché. Non. Aussi. D'autres? Pour qu'on ne le prenne pas en exemple. Taïb, si un ignorant vient et se dit peut-être s'il n'a pas prié sur lui, c'est parce que peut-être il n'est pas musulman. Il y a des gens qui peuvent penser ça, non? L'innovation, tout comme le péché, certaines innovations font sortir de l'islam et d'autres non. D'accord? À la base, soit le prédicateur ou le savant, quand il refuse de prier sur quelqu'un, c'est pas forcément parce que la personne a mécru. C'est comme a dit le frère, ou vous avez tous dit, soit attirer l'intention aux gens afin qu'ils se posent la question, se demandent pourquoi. Et les gens de la masse vont dire pourquoi lui, il n'a pas prié sur lui. Ils vont se poser cette question, ils vont chercher. Et c'est à partir de là que ce savant-là va leur inculquer la dangerosité de l'innovation et comme quoi celui qui peut avoir un impact sur les autres, celui qui prie comme exemple, il peut faire cela afin de donner des leçons aux autres, dire que la personne se dise, regarde, si un savant comme tel n'a pas prié sur lui, c'est que ça doit être grave ce qu'il a fait. Et il va par conséquent chercher à ne pas ressembler à cette personne, ne pas tomber dans l'innovation dans laquelle il était à titre d'exemple. Et par contre, est-ce que nous, on doit prier sur lui ou pas? Est-ce que les musulmans doivent prier sur l'innovateur ou pas? Non. Les gens, ils doivent prier. S'il y a personne qui ne prie sur lui, toute la communauté ou tout son entourage commet un péché. S'il y a une partie des gens qui prient sur lui, personne ne commet de péché. D'accord? Et concernant ce qu'a dit ici le cheikh, rahimahullah, certains parmi les salafs ne recommandaient pas aux gens de prier derrière l'innovateur. D'accord? Est-ce que fait partie des fondements de les gens de la sunna de prier derrière l'innovateur? Non? Mahdi? Etab? Hein? Prier derrière l'innovateur. Il me semble qu'on l'avait vu dans Usul Sunnah l'imam Ahmed. Tout dépend de l'innovation de la personne, si elle fait sortir de l'islam ou pas. Quand on dit prier derrière lui, par exemple, assister au vendredi chez un innovateur, est-ce qu'on a le droit d'y assister? Si on n'a pas le choix, bien sûr qu'on y assiste. D'accord, on assiste, on y assiste et on prie avec lui le vendredi. Si on a le choix et on a un autre imam
sur la sunna, on va prier chez cet imam-là. Mais on ne délaisse pas la prière du vendredi, que l'imam les فرضنا من عليهم تم كم قس له هذا له Hello Abou Moussa, j'ai un problème de son. طيب ماذا قال الإمام مالك لهذا الذي سأله عن الاستواء، عن كنه الاستواء؟ ها؟ أيوة، الاستواء معلوم عند من؟ Je bascule sur mon téléphone. قال له الاستواء معلوم، والكنه أو الكيف مجهول، والإيمان به واجب، والسؤال عنه بدعة. ثم إيش قال؟ ما أراك إلا مبتدع فأخرجوه. Donc l'imam Malik, rahimahullah, quand un homme est venu le questionner concernant l'istiwa, qu'est-ce qu'il a fait cet imam? Hein? Jibril. Pardon? Ouais, l'homme l'a questionné sur l'istiwa. Mais l'imam Malik, comment il lui a répondu? Comment il lui a répondu? T'es un innovateur. Avant de dire que t'es un innovateur, il lui a dit quoi? Il a dit que l'istiwa, c'était quelque chose de connu chez les Arabes. Genre le terme istawa, c'est un terme connu chez les Arabes. On sait ce que ça veut dire. Et croire qu'Allah s'est établi sur son trône est une obligation. Et questionner sur le comment est une innovation. Après, il a dit quoi, l'imam Malik? Il a demandé à ce qu'on le sorte de l'assise. Certains aujourd'hui vont dire, ouais, vous êtes très très dur avec les innovateurs. On est dur à ce point? Vous trouvez que l'imam Malik ici a été dur avec lui quand il leur a dit, prenez-le et sortez-le de mon assise? Hein? Les gens ont tellement pris l'habitude du laxisme que le juste milieu, c'est devenu une dureté pour eux. Et par Allah, si vous lisez les récits des gens de la sunna concernant les gens des innovations, vous allez vous dire on est trop laxiste. Mais pourquoi les salaf, rahimahumullah wa radiyallahu anhum, donnaient autant d'importance au fait de mettre en garde contre les innovateurs et les innovations? Pourquoi? Le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, a dit, l'innovateur, Allah met un voile entre lui et le repentir. En général, un innovateur, c'est très rare où il se repent de son péché. Pourquoi? Hein?
Parce qu'il est convaincu d'être sur la vérité, lui. Pas comme celui qui est éprouvé par l'alcool ou d'autres péchés. Quand tu vas essayer de le réformer, lui faire le rappel, il va dire invoque Allah pour moi, qu'Allah me guide et me facilite. Parce qu'il sait que c'est un péché. L'innovateur, quant à lui, si tu lui montres que ce qu'il fait, c'est une innovation, il va dire non, c'est toi l'innovateur, c'est pas moi. Lui, il est convaincu d'être sur la vérité. Et comme on a mentionné la semaine dernière, certains parmi les salafs, ils disaient, je préfère que mon fils côtoie des musiciens, des gens qui tapent le tambour et jouent à la que qu'il fréquente un innovateur. Et le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, quand il parlait de l'innovation sur le minbar, son visage devenait rouge. Il s'énervait. Alors que devant lui, il n'y avait pas d'innovateur. Il n'y avait que les compagnons, radiallahu. Il s'adressait aux compagnons, radiallahu anhum. Et la femme qui est venue voir Aïcha, radiallahu anha, qui l'a questionné sur le fait que la femme, quand elle a ses menstrues, elle rattrape le jeûne, mais elle ne rattrape pas la prière. Elle dit, pourquoi elle ne rattrape pas la prière, elle rattrape que le jeûne? Qu'est-ce qu'elle lui a dit, Aïcha, radiallahu anha? Elle lui a dit, aharuriyatun anti. Haruriya, c'était des khawarij à cette époque-là, qui étaient connus justement pour cette croyance. Ils disaient ce genre de paroles. La femme, elle lui a dit quoi? Elle lui a dit non. Elle lui a pas dit c'est quoi le haruriya? C'est quoi être une haruriya? Elle n'a pas questionné sur ça. Pourquoi? Hein? Safad. Parce qu'elle savait ce que c'était. Et comment elle savait ce que c'était le haruriya? Les gens de comment elle savait? C'est parce que les gens de la sunna mettaient en garde contre ces gens-là. Elle ne sait pas que la femme, quand elle a ses menstrues, elle ne rattrape pas la prière, mais elle sait c'est quoi une haruriya. Donc ça fait partie de la guidée des salafs, de mettre en garde contre les gens de l'innovation. Et ça, Cheikh El-Karim, que le fait d'apprendre chez les gens de l'innovation est interdit. D'accord? Le fait de s'asseoir avec ces gens-là est interdit. Sauf si c'est pour leur montrer leurs erreurs. Et cela ne se fait pas en public. Si tu veux t'asseoir avec quelqu'un, lui montrer qu'il a tort sur telle et telle chose, tu le fais de manière à ce que les gens ne te voient pas avec lui. Pourquoi? Si, admettons, genre, un de vous me voit avec quelqu'un, cette personne, lui, il ne connaît pas cette personne. Cette personne est un prédicateur aussi. Le fait que toi, tu vois une personne qui a tes yeux de confiance avec cette personne, tu vas te dire quoi? Qu'est-ce que tu vas penser de la deuxième personne? C'est aussi quelqu'un de confiance, qui est sur la sunna. C'est si tu le vois côtoyer telle personne, c'est que c'est forcément quelqu'un de la sunna comme lui. Et peut-être un jour, tu le verras faire un cours, je dirai, oh, l'autre fois, j'ai vu tel avec lui, donc c'est bon, on peut s'asseoir auprès de lui et apprendre de lui. Donc, si le rappel doit être fait à ces gens-là, il doit être fait en secret et pas en public devant les gens.
طيب, il me semble qu'on s'est arrêté à la preuve, parmi les preuves concernant le fait de rester avec les gens de l'innovation. Le Cheikh, rahimahullah, avait mentionné la parole d'Allah, subhanahu wa ta'ala, dans Surat Al-An'am, où il dit وَإِذَا رَأَيْتَ الَّذِينَ يَخُوضُونَ فِي آيَاتِنَا فَأَعْرِضْ عَنْهُمْ حَتَّى يَخُوضُوا فِي حَدِيثٍ غَيْرِهِ. Donc Allah Azza wa Jalla a dit dans le sens du verset, quand tu vois ceux qui patautent dans des discussions à propos de nos versets, éloigne-toi d'eux jusqu'à ce qu'ils entament une autre discussion. Ce verset est une des preuves concernant le fait de s'asseoir devant les gens qui parlent sur Allah Azza wa Jal sans science et devant les innovateurs. قال عن سليمان بن يسار أن رجلا يقال له صبيغ قدم المدينة فجعل يسأل عن متشابه القرآن فأرسل إليه عمر رضي الله عنه وقد أعد له عراجين النخل فقال من أنت؟ قال أنا عبد الله صبيغ فأخذ عرجون من تلك العراجين فضربه حتى دم رأسه ثم تركه حتى برأ ثم عاد ثم تركه حتى برأ فدعي به ليعود فقال أي صبيغ قال إن كنت تريد قتلي فاقتلني قتلا جميلا فأذن له إلى أرضها وكتب إلى أبي موسى الأشعري باليمن لا يجالسه أحد من المسلمين وقيل أنه كان متهما برأي الخوارج. طيب, Sulayman ibn Yasar a rapporté qu'un homme nommé Sabir se rendit à Médine et se mit à demander aux gens la signification des versets à équivoque, al-mutashabih, par le Coran. Alors Omar, il lui avait préparé des rameaux de palmiers sèches et le fit demander ça, il l'a appelé. Omar lui dit, qui es-tu? L'homme lui répond, je suis Abdullah Sabir. Omar radiallahu anhu prit alors un des rameaux et le frappa jusqu'à ce que le sang coule de sa tête, puis le laissa jusqu'à ce qu'il guérisse. Il recommença, puis le laissa jusqu'à ce qu'il guérisse. Peu de temps après, il le fit rappeler afin de recommencer. Et Sabir, il lui dit, si tu as l'intention de me tuer, alors tue-moi d'une mort honorable. Et donc Omar radiallahu anhu le laissa repartir. Puis Omar a écrit à Abu Musa al-Ash'ari, qui se trouvait au Yémen à cette époque-là, qu'aucun musulman ne s'assoit avec lui. Et je vous invite à lire l'histoire de ce Sabir complète. Il est rapporté ici que Omar radiallahu anhu, il a fait venir à lui. Et Omar à cette époque, c'était qui? Hein? C'était l'émir des croyants. C'était lui l'autorité. Donc il avait le droit de faire cela. C'est pas aujourd'hui tu te dis mais je connais quelqu'un, je vais lui faire la même chose. Non. Lui c'était l'autorité, c'était lui le gouverneur. Radiallahu anhu. Et c'est là la parole du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Celui d'entre vous qui voit quelque chose de blâmable, qu'il la change avec sa main.
Et on a vu auparavant que celui qui change avec la main, c'est qui? Le gouverneur. Et ici, c'est ce qu'il a fait. Radiallahu anhu warda. Et après cela, qu'est-ce qu'il a fait, Omar radiallahu anhu? Il a ordonné à Abu Moussa al-Ash'ari, le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, l'avait envoyé au Yémen. Il était un des gouverneurs au Yémen, juge et celui qui enseignait aux gens du Yémen la religion d'Allah, avec qui il avait envoyé Mu'ad radiallahu anhu. Donc Mu'ad, c'était le gouverneur sur une partie du Yémen et Abu Moussa al-Ash'ari sur l'autre partie. Qu'est-ce qu'il lui a dit, Omar radiallahu anhu, dans son écrit? Qu'aucun musulman ne s'assoit avec lui. Il est rapporté dans Siyar que même après qu'il s'est repenti de cela, personne ne l'approchait, personne ne s'asseyait avec lui. Je vous invite à lire sa biographie. Et puis le cheikh dit, on lui reprochait de suivre la vie des Khawarij. طيب. النووي رحمه الله قال في كتاب الأذكار باب التبري من أهل البدع والمعاصي، وذكر حديث أبي موسى رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم برئ من الصالقة والحالقة والشاقة، وعن ابن عمر براءته من القدرية رضي الله عنهما، أي عن عمر وابنه عبد الله بن عمر. ثم قال والأمر في هجر المبتدع ينبني على مراعاة المصالح وتكثيرها ودفع المفاسد وتقليلها، وعلى هذا تتنزل المشروعية من عدمها كما حرره شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى في عدة مواضع. ثم قال والمبتدعة إما يكثرون ويظهرون أو إنما يكثرون ويظهرون إذا قل العلم وإذا قل أهل السنة، فإذا قل العلم انتشر إيش؟ الجهل. فيهم يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى فإن هذا الصنف يكثرون ويظهرون إذا كثرت الجاهلية وأهلها ولم يكن هناك من أهل العلم بالنبوة والمتابعة لها من يظهر أنوارها الماحية لظلمة الضلال ويكشف ما في خلافها من الإفك والشرك والمحال. فإذا اشتد ساعدك في العلم فاقمع المبتدع وبدعته بلسان الحجة والبيان. Donc l'imam al-Nawawi rahimahullah a dit dans son livre Al-Adhkar, chapitre désavouer les gens de l'innovation et de désobéissance. Alors, le fait c'est désavouer de ces gens-là. Puis il a mentionné rahimahullah le hadith d'Abu Moussa rahimahullah. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a désavoué la femme qui pousse les lamentations funèbres à haute voix, ainsi que celle qui se rase la tête et celle qui déchire ses vêtements. On rapporte aussi qu'Ibn Umar s'est désavoué des Al-Qadariya. Donc l'obligation de boycotter les innovateurs repose sur le fait de prendre en considération al-masalih, genre les bienfaits, et les faire augmenter, de repousser les méfaits, ce qu'on appelle le mafasid, et de les faire diminuer. C'est sur cela qu'est basée la légitimité du boycott ou non, comme l'a démontré Cheikh l'Islam de Taymiyyah rahimahullah dans plusieurs passages dans ses livres. Donc les innovateurs apparaissent et se propagent lorsque la science diminue et que l'ignorance se propage. Cheikh l'Islam de Taymiyyah rahimahullah a dit à ce propos, ce genre de personnes se multiplient et apparaissent lorsque l'ignorance et ces gens augmentent et que personne parmi les gens de science
de la science prophétique et de ceux qui la suivent ne fait apparaître la lumière, c'est-à-dire la science, celle qui efface les ténèbres et l'égarement, et que personne ne dévoile ce qu'il y a dans sa contradiction comme mensonge et association et absurdité. Pour cette raison, lorsque tes connaissances augmentent, tu dois briser l'innovateur et son innovation par la parole avec les preuves claires, les preuves du Coran et la Sunna, et que la paix soit sur toi. Ici, lorsqu'il dit lorsque tes connaissances augmentent, sachez qu'il y a des conditions pour ordonner le bien et interdire le blâmable. Tu ne peux pas ordonner un bien et que par la suite, tu sais que les dégâts que ça va engendrer derrière, si tu sais ça va faire plus de mal que de bien, là, tu t'abstiens de le faire. Donc, quel est le moyen légitime pour combattre l'innovation, selon vous? Comment? L'apprentissage de la science et puis sa propagation. Est-ce que vous avez des questions? Ou je pose des questions? Aïtab. Est-ce qu'on met temps? Reste du temps. Je pose des questions? Hein? Taïb. Qu'est-ce qui est plus grave, le grand péché ou l'innovation? Jibril, pourquoi l'innovation? Ouais. Comment? C'est أثر. نعم c'est أثر. لا بأس. طيب. Qui peut me donner dans l'ordre des péchés du plus grave au moins grave? Est-ce que l'innovation est plus grave que l'association? Hein? Non? T'es sûr? Comment? Il n'y a pas plus grand que la grande association. Taïb, l'innovation. Est-ce qu'un salafi peut tomber dans l'innovation? Hein? Oui, avec son ignorance, il peut ignorer que telle chose fait partie des innovations et, et la commettre. D'accord? On passe au chapitre d'après ou vous avez des questions? Ou je continue à poser des questions? Hein? Il n'y a pas Abdelrahman, sinon on va poser la question. Il n'est pas là. Ou Jamal, il est où Jamal? Taïb, parmi ce qui aide l'étudiant en sciences par la suite dans son apprentissage, c'est le fait de bien choisir ses fréquentations. Tu dois fréquenter les gens qui te tirent vers le haut et non ceux qui vont t'empêcher d'avancer dans l'apprentissage de la science. Et ici, le cheikh, comme on a vu au début du livre,
il parle de la parure, genre le comportement que doit adopter l'étudiant en sciences. Et tout musulman est un étudiant en sciences. C'est soit tu demandes la science, soit tu demandes. Soit tu es un demandeur de science ou tu es un ignorant, tu veux rester dans l'ignorance, l'un ou l'autre. Que tu apprennes A, B, C, D ou Surat al-Baqarah, tu es un étudiant. Quand je dis A, B, C, D, je parle en arabe. Alif, ba, ta. D'accord? Tu es un étudiant. Mais pas au même, pas le même niveau aussi, c'est le même niveau. Oh ben. Le chef mentionne, donc on va prendre le chapitre numéro 4. Il dit Ihdar qarina as-su. Prends garde aux mauvais compagnons. Sache que le mauvais comportement se transmet, tout comme l'enfant hérite des traits de caractère de ses ascendants. Non seulement la personnalité se transmet et les tempéraments se copient, mais aussi les gens sont comme des essaim de pigeons enclins à se ressembler les uns aux autres. Est-ce que vous savez que même l'animal peut avoir un impact sur le comportement de l'homme? Hein? C'est qu'il y a du... Donne-nous un exemple. Quand un musulman, il a un chien, son comportement est bizarre. C'est son enfant. Je veux pas un exemple de ta tête, je veux du sahih du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Hein? Donc, est-ce que l'homme ou l'humain peut être impacté par le comportement des animaux? Oui ou non? Hein? Oui, mais tu n'as pas d'exemple. Comment? Oui? La preuve? Les animaux, par exemple. C'est une preuve. La preuve, elle vient d'où? Attends, je répète. Est-ce que l'homme peut être impacté par le comportement des animaux ou pas? Dans la sunna, on trouve que le berger qui s'occupe des chameaux n'a pas le même comportement que celui qui s'occupe des brebis. On trouve une certaine dureté chez les bédouins qui s'occupent des chameaux. Pourquoi? Parce que le chameau a des traits de caractère assez durs. Et par Allah, tu les trouves chez le berger. Et ceci est mentionné. D'accord? Ici, le chef il dit pour cette raison, donc prends garde à ne pas fréquenter celui qui a un mauvais comportement, car il est pour toi synonyme de perdition, et mieux vaut prévenir que guérir. Donc, si l'animal il peut avoir un impact sur ton comportement, qu'en est-il de l'homme que tu fréquentes tous les jours, tes amis proches? Hein? Si vous côtoyez quelqu'un qui a un mauvais comportement, tôt ou tard, vous allez prendre de ses traits de caractère. Vous allez devenir comme lui. Que vous le veuillez ou pas, sans même vous rendre compte. Peut-être avec le temps, un jour, tu verras le changement. Tiens, regarde comment je deviens, c'est pas bien. Tu verras le changement. Ou pas. Ou pas. Le prophète sallam nous a ordonné de côtoyer les gens du bien et s'éloigner des gens mauvais. Il avait donné l'exemple, sallallahu alayhi wa sallam, du vendeur
Le musc de parfum et le forgeron. Le vendeur de musc, il l'a comparé à qui, sallallahu alayhi wa sallam? Mauvaise personne. Hein? Aux bonnes personnes. Taïb, le vendeur du musc, au minimum, qu'est-ce qu'il va t'apporter? Hein? Au minimum, tu vas sentir le parfum. Va te faire sentir une bonne odeur. Et en général, même quand vous partez chez les vendeurs de parfums, ils t'offrent des échantillons. C'est même pas tu sens, tu vas se tirer un échantillon afin de t'inciter à revenir et acheter chez lui. Quand tu pars chez le forgeron, qu'est-ce qui se passe? Au minimum, hein? Il a mahrakti al-hawaïs, ça? Hein? Au minimum, tu vas sentir mauvais. Au minimum. Sinon, il va te brûler tes habits. Tu vas te retrouver avec plein de trous dans tes habits. Ben, c'est pareil. Celui qui a le mauvais comportement, au minimum, tu vas subir son mauvais comportement. Parce que s'il l'a, il l'aura forcément même avec toi. D'accord? Et sinon, tu vas prendre quoi sinon? Son mauvais comportement. Tu vas petit à petit devenir comme lui, sans te rendre compte. Donc le cheikh, il dit, choisis les compagnons et les amis qui t'aident dans tes études, qui t'aident à te rapprocher de ton Seigneur et qui se joignent à ta mission et à ton objectif honorable. Sache que la meilleure façon de classifier les amis est la suivante. En premier, le cheikh, il a mis l'ami profiteur, qui profite d'une chose que tu possèdes. L'ami frivole, qui ne cherche que les frivolités et les plaisirs mondains. Et l'ami vertueux. La séparation avec les deux premiers a lieu lorsque le motif de l'amitié disparaît. Le bénéfice pour le premier et le plaisir pour le second. Quant au troisième, c'est un ami sincère. On peut compter sur lui et lui faire confiance. L'origine de cette amitié est que chacun d'entre eux a la forte conviction que l'autre est quelqu'un de vertueux. Cet ami vertueux est une perle rare, très difficile à trouver. Parmi les paroles précieuses de Hisham ibn Abd al-Malik, rahimahullah, il dit, il ne reste des délices de ce bas monde excepté un frère avec lequel je me décharge du fardeau de l'entretien des liens de fraternité. Et puis le traducteur dit, car cette fraternité est très solide. Fin de citation. Et parmi les paroles originales qui convient de noter, l'isolement sans la science est une erreur et sans l'ascétisme, c'est une faute. Donc, lequel parmi ses amis t'est le plus profitable? Le premier? Le deuxième? C'est qui le troisième, c'était quoi? Hein? L'ami vertueux. Donc, si tu trouves un ami vertueux, ne le lâche pas. Et ne gâche pas cette amitié. Des questions sur ce chapitre? Non? Puis le cheikh, rahimahullah, dans le 5e chapitre, il mentionne le comportement de l'étudiant en cours de sa vie d'étudiant. Une ambition donc, parmi les choses qui font partie des caractéristiques de l'islam, sort née d'une ambition insatiable. Cette ambition est la force intérieure qui gère tes membres
elle te pousse à l'optimisme et à l'action. Cette ambition insatiable sera pour toi la cause, avec la permission d'Allah, d'un bien jamais interrompu. Elle t'élèvera vers les degrés de la perfection. Elle fera couler dans tes veines le sang de la noblesse d'une âme intrépide. Tu te dépasseras avec aisance dans les champs des assises de science et la mise en application. Tu seras facilité. Alors les gens ne pourront t'apercevoir autre part que debout aux portes des choses vertueuses, où ils te dirigent vers les choses importantes. Cette grande ambition éloignera de toi les espoirs vains et les actions absurdes. Elle te débarrassera également de l'avilissement, de l'humiliation et de la flatterie. L'ambition démesurée est la cause d'un cœur fort que les alias de la vie n'intimident pas. À l'inverse, chez celui qui elle fait défaut celui chez qui elle fait défaut est lâche, manque d'audace et ses membres sont liés par l'incapacité et la faiblesse. Fais très attention à ne pas confondre l'ambition démesurée avec l'orgueil. La différence entre les deux est aussi grande que l'espace entre le ciel qui fait revenir la pluie et la terre qui se fond. L'ambition sans borne est la parure des héritiers des prophètes, alayhim salatu wassalam, alors que l'orgueil est le mal de ceux qui sont atteints de la maladie des tyrans misérables. Est-ce que l'orgueil est un bon comportement pour l'étudiant en sciences? C'est quoi l'orgueil? Aïtab. Le prophète sallam a décrit l'orgueil, il a dit que c'était hein? Tu te rappelles plus? Djibril? Rejeter la vérité et mépriser le gens. D'accord. Ça y est, je fatigue. Inch'Allah, on s'arrêtera là pour ce soir. Si vous avez des questions, je vous écoute. Sinon, à la semaine prochaine, Inch'Allah. J'y arrive plus. Aïtab, non, pas de questions? Ok. Donc, Inch'Allah, pour le cours, on s'arrête là. Subhanakallahumma wa bihamdik. Ashhadu an la ilaha illa ant. Astaghfiruka wa atubu ilayk. Nabil Bolen a levé la main, mais je ne sais pas si c'est par erreur ou pas. On verra plus tard. Salam alaikum wa rahmatullah.